اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی بابت فرمائیں یہ ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہڑبڑی کی آواز سنی، خوف ہے اور سلامتی نہیں۔ اب پوچھو اور دیکھو، کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنی ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں؟ افسوس، وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں۔ وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر اسے اس سے رہائی ملے گی۔ اس روز یوں ہوگا، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن پر سے توڑ ڈالوں گا اور تیرے بندنوں کو کھول ڈالوں گا، اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے، پر وہ خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ داؤد کی، جسے میں ان کے لیے برپا کروں گا، خدمت کریں گے۔ اس لیے اے میرے خادم یعقوب، ہراساں نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، اور اے اسرائیل، گھبرا نہ جانا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام اور راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ جے مسیح کی، اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں گلوری ٹی وی پر اور آپ کے خوبصورت، جی ہاں، دل پسند پروگرام بائبل انسائٹ میں، اور میں آپ کا خادم، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، اور اس پروگرام میں آپ کا کہہ لیں ہم سفر تحسین گل خان آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اسی جوش اور اسی ولولے کے ساتھ، کلام کی خوبصورت اور نئی باتوں کے ساتھ، نئے مکاشفوں کے ساتھ حاضر ہوئے جاتے ہیں۔ آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اور ڈیورنگ دا ویک خداوند نے آپ کو برکات سے اور اپنی تسلی سے ضرور نوازا ہے۔ God has blessed you during the week, and we welcome you on Glory TV in your favorite program. Bible Insight is one of your favorite programs because you watch Glory TV and you have seen many good programs, and Glory TV always desires to bring good teachings and wonderful revelations to you, اور تاکہ خداوند کا کلام جو ہے ہمارے اندر جڑ پکڑے and we may bring forth the fruit hundredfolds. And I would like to explain you کہ اس پروگرام میں کالرز کی جانب سے یا جو لوگ پارٹیسپیٹ کریں ان کی جانب سے اگر کوئی بھی ایسی بات جس سے آپ متفق نہ ہوں تو آپ کا یہ اپنا اوپینین ہوگا، اور ضروری نہیں کہ گلوری ٹی وی کی ٹیم یا گلوری ٹی وی اس چیز سے متفق ہو۔ میری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں وہ بائبل پر بیسڈ ہو، اور if I can't back up my words with Bible you can always stop me، اور آپ مجھ سے جو ہے وہ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ بھی جب آئیں کوشش کریں کہ بائبل پر مبنی بات چیت ہو، اور جو کچھ بھی کہا جائے اس کا تعلق جو ہے وہ کلام سے ہو، اور کلام کو سیکھیں اور سکھائیں، مل جل کر ہمیں ایک دوسرے کو سکھانا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیشہ کی طرح I am not your teacher, this Bible, this great word of God is our teacher, mine and yours, and Holy Spirit, let ask Holy Spirit to open our minds and open our eyes so we may see, and he may pour upon us from his wisdom، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے تم حکمت کو مانگو اور وہ تمہیں اپنی حکمت میں سے دے گا۔ آئیے ہم پروگرام کے آغاز میں چھوٹی سی دعا کریں، اور اپنے اس پروگرام کو، گلوری ٹی وی کو، تمام ٹیم کو جو کہ اس وقت MCR میں ہے، اور آپ سب کو خداوند کے ہاتھوں میں لے کر چلتے ہیں تاکہ خداوند کا روح اپنی مرضی کے مطابق ہمیں سکھائے اور ہم وہی کچھ سیکھیں، وہی کچھ جانیں جس میں خداوند کی مرضی اور ہماری بھلائی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ خداوند بادشاہ تیری تعریف ہو، حمد و ثنا، سارا جلال تجھے ملے۔ خداوند تو جو عظیم خدا ہے، تو بڑے اور ہم گھٹ جائیں، اور اے خداوند تیری منت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور ہمیں چھو، اور اے خداوند ہمیں اے خداوند پاک کر، اور اے خداوند اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھ سے پاکیزگی کو اور رحمت کو مانگ لیتے ہیں۔ خداوند اپنے ہاتھوں کو بڑھا اور ہماری زندگیوں میں اے خداوند اپنے کلام کے ان بھیدوں کو انڈیل دے۔ خداوند تیری منت کرتے ہیں، ہمیں اے خداوند ہم سے بول، ہم سے کلام کر، ہمیں وہی کچھ سکھا جو اے خداوند تیری مرضی اور ہماری بھلائی
भलाई के लिए हो। खुदावंद मैं तमाम दोस्तों को जो देख रहे हैं, ग्लोरी टीवी की तमाम टीम को, तमाम कॉलर्स को जो इस प्रोग्राम में आएंगे, तेरे कंट्रोल में दे देता हूँ। आए खुदावंद कोई नाकस बात, कोई भी ऐसी बात हम में से कोई भी ना कहे जिससे तुझे ठेस पहुंचे या हम देखने वालों को ठेस पहुंचे। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी सच्चाइश हो, तेरी बादशाही और तेरी मर्जी पूरी हो। सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे मुकद्दस और जलाली नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद का बेहद शुक्र हो, खुदावंद की हम्द सना और सिताइश हम करते रहेंगे। एंड वी विल लर्न टुडे अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ सेकंड कमिंग। एज लास्ट वीक one of our sisters, her name was Farzana, she called from Oslo and she asked me to give her some signs के उन्होंने मुझे कहा, मेरी बहन फरजाना ने ओस्लो से फ़ोन करके, नॉर्वे से, उन्होंने कहा कि मेरे भाई अगर आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद कैसे होगी और उसके निशानात क्या होंगे और हम कैसे जानें कि खुदावंद की आमद नज़दीक है। अब बात यह है कि हम दुनिया में रहते हैं और जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह से, यशुआ से, जीसस क्राइस्ट से वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और उन्होंने इस दुनिया में आकर खिदमत की और अपनी जान दी और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। और उन्होंने वादा भी किया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और जो कोई शख्स खुदावंद पर ईमान लेकर आता है वो उसकी बादशाही का हिस्सा है। ये हमारा ईमान है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने साथ साथ ये भी कहा था, जब खुदावंद के शागिर्दों ने पूछा कि तेरे दोबारा आने का क्या निशान होगा और तू कब आएगा, तो खुदावंद ने कहा था कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उस दिन को भी कोई नहीं जानता। Nobody knows the hour or the day, because ना तो फरिश्ते, ना ही इंसान, ना ही कोई और मखलूकात, ना ही बेटा। मतलब खुदावंद ने यहाँ तक कहा कि मैं भी ये नहीं जानता, सिर्फ बाप जो है उसको मालूम है। Only the Father knows when the time will come, और कब खुदावंद की आमद होगी। अब बात यह है कि क्या खुदावंद की आमद हो चुकी या होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हमें बाइबल मना करती है कि हम कोई स्पेकुलेशन या कोई डेट ना बताएं या कोई ऐसी कोशिश ना करें डेट को जानने की, क्योंकि जब बेटे ने खुद कहा कि मैं भी नहीं जानता बल्कि सिर्फ बाप जानता है, तो क्या हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्या हमें तैयार रहना चाहिए खुदावंद की आमद के लिए। उसके लिए खुदावंद ने फिर ये किया कि खुदावंद ने निशानात दिए। खुदावंद ने, क्योंकि खुदावंद रहम करने वाला, ही इज़ द मर्सीफुल गॉड, और रहम करता है, करम करता है। खुदावंद ने कहा कि ऐसे निशानात जो है तुम्हें बताए जाएंगे जिनको तुम होते हुए देखो तो तुम समझ जाना कि मेरी आमद जो है वो नज़दीक है। और ये खुदावंद ने इसलिए किया ताकि उसके ईमानदार लोग जो कि कलाम को जानते और समझते हैं वो अपने आप को तैयार रखें, और ख़ास तौर पर जब इन चीज़ों को होते हुए देखें तो हमें महसूस हो, हमें मालूम हो कि हमें अपने आप को रेडी करना है और हमेशा खुदावंद के कलाम में जो है लेकर चलना है। और दिन और वक्त इसलिए नहीं बताया कि जो है बनी नो इंसान गुमराह ना हो जाए, क्योंकि अगर हमें पता हो कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे खुदावंद ने आना है तो हम तब तक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुनाह में गुजारेंगे और हो सकता है एक दिन पहले हम तौबा कर लें। तो यह है कि इंसान को इसलिए दिन और टाइम नहीं बताया गया ताकि इंसान हर वक्त मुस्तैद रहे और अपने मसीहा का, अपने निजात दहिंदा का इंतज़ार करता रहे। मैं आपको चंद बुक्स भी बताऊंगा, बड़ी अच्छी किताबें हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पढ़ा कीजिए, किताबों को पढ़ने का शौक रखिए। ट्राई टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द बुक्स एंड ट्राई टू फाइंड गुड बुक्स एज वेल, एंड दिस मे हेल्प यू। और मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 23,210 आयतें हैं। There are 23,210 verses in the Old Testament only, और इसके अलावा जो है न्यू टेस्टामेंट में there are 7,914 verses. So in total बाइबल में जो वर्सेस हैं वो हैं 31,124 वर्सेस, और उनमें से जो है 27% ऑफ द बाइबल यानी 8,352 वर्सेस कंटेन द प्रोफेसी, यानी कि 8,000 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो कि नबूवत के ज़ुमरे में आती हैं। नबूवत किसके बारे में? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में, हालात के बारे में जो कि हमें बताती हैं। और नबूवत जो है खुदावंद ने इसलिए नहीं दी है, गॉड डजंट गिव अस प्रोफेसी दैट वी मे गेट स्कैर्ड, और या हम डर जाएं या कांपना शुरू हो जाएं कि ये क्या होगा, दुनिया के आखिर में तो बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें लिखी हैं और क़यामत जो है बड़ी खौफनाक चीज़ है। बल्कि हमें इसलिए ये चीज़ें बताई गई ताकि हम तसल्ली में रहें और हम लाइल्मी में हम जो है वो जिंदगी बसर ना करें। बिकॉज बाइबल सेज माय पीपल perish because of the lack of knowledge, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक होते हैं। So we need to learn these prophecies because this is a quarter of the Bible, more than like 25%, और ये जो बाइबल का जो कह लें कि एक चौथाई हिस्सा जो है वो सिर्फ मसीह की आमद के बारे में और प्रोफेसीज के बारे में है। बाइबल में मसीह की दो आमदों का